آج کے دور میں ہمارے ہاں یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس نے کچھ شارٹ ٹرم پالیسیز لی ہیں. یہ شارٹ ٹرم پالیسیز کیا لانگ ٹرم میں جا کے بھی ایفیکٹو رہتی ہیں یا یہ صرف وقت کو دھکا ہی لگایا جا رہا ہے یا ایک نمبر گیم کی جا رہی ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وقت کو دھکا لگایا جا رہا ہے، نمبر گیم کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی جو ملک کی ترقی کا جو راز ہے نا، اس میں پالیسیز شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم ہونی چاہیے. اب جتنے انویسٹر اگر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پالیسی اس سال میں جو انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے نیکسٹ ایئر یہ پالیسیز ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کریں کہ نہ کریں. یہ جو رول ہے ٹیکس کا یا یہ جو ایگزمپشن ہے یا یہ پالیسیز جو بنائی ہے یہ انہوں نے 5 سال کے بنائی ہے، 3 سال کے لیے بنائی ہے یا یہ 3 ماہ کے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے، تو پالیسیز ہمیشہ لانگ ٹرم ہی جو ہے سکسیسفل ہیں، کامیاب ہیں. شارٹ ٹرم پالیسیز کوئی پالیسی نہیں ہوتی، وہ تو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ نمبر آف گیم ہے کہ جی ہم نے اتنی پالیسیز شارٹ ٹرم بنا دی ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ایک انویسٹر یا ایک بزنس مین، فرض کرے میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو جو 45-46 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مجھے آ کے نوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مجھے بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک عام آدمی اگر ایک چھوٹا بزنس مین ہے تو وہ کس قسم کا بزنس کرے جو اس کو فلورش بھی کر سکے اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکے؟ نہیں، بزنس دیکھیں، بزنس کسی بھی قسم کا ہے، پالیسیز لانگ ٹرم ہونی چاہیے. بزنس مین کو پتا ہونا چاہیے کہ جی میں یہ پیمنٹ، میں یہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور یہ اگلے 5 سال کے لیے یہ پالیسی ہے اور وہ پورا چارٹ بنا کر رکھے گا جی مجھے 5 سال میں یہاں سے اتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جو انویسٹمنٹ بلینز کی کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 2025 ختم ہوگا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. میری کمپنی ضبط کر لی جائے گی یا میری یہ ڈیمولش کر دی جائے گی یا مطلب اس کو کوئی فیوچر پتہ ہی نہیں ہے. جو شارٹ ٹرم پالیسی ہے وہ بیسیکلی انویسٹر کو یا بزنس مین کو ڈرین کر رہی ہے پاکستان سے، وہ کہیں اور نکل رہا ہے. جی بالکل. میں ابھی یہ ریسنٹلی ایک ہمارے پیچھے کلائنٹ تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ بڑی اچھی مینوفیکچرنگ چائنیز کمپنی تھی. اب گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، اتنے ہارڈ سیکشن کی وجہ سے، جبکہ وہ اپنی پراپر ٹیکس ریٹرنز بھی دے رہے ہیں، اپنے ٹیکسز بھی پے کر رہے ہیں، اور جبکہ ٹیکسز ان کو کسی پروڈکٹ پہ چیزوں پہ ایگزمپشن تھی. اب ٹیکسز وہ ہائی پے کر رہے ہیں لیکن ایک رول ہے ایگزمپشن کا کہ جب ایگزمپشن ایف بی آر سے لینے جائیں اس میں ٹائم ہے 15 ڈیز کا یا 1 منتھ کا. اب وہ ایگزمپشن جب ایف بی آر کی باری آتی ہے کہ وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ایشو کریں تو وہ 6 ماہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دیتے ہی نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے کہ آپ ٹیکس سے بچ سکیں. یہ میلافائڈ ہے یا کوئی پروسیس میں ایسی؟ نہیں، پروسیس میں تو لا میں 15 ڈیز کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ 3-4 ماہ ویسے ہی لگا دیتے ہیں. اب 4 ماہ جب ایگزمپشن ڈیلے ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نیکسٹ منتھ کا آگے 6 منتھ کا ٹیکس آ جاتا ہے تو وہ ایگزمپشن ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایف بی آر اپنا ٹیکس ریکور کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہے، بہت ہارش ہے، لیکن ایگزمپشن دینے کے لیے، ریفنڈ دینے کے لیے بہت لینئنٹ وے میں وہ چلتا ہے اور وہ کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے وہ کیا ڈیلیبریٹلی نیگلیجنس کر رہی ہے اور پھر یہ کیا پروسیس ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. بالکل ڈیلیبریٹلی یہ لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جس سے بھی آفیسر سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ دیا گیا. بھائی اگر ان کو ٹارگٹ دیا گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے کپڑے اتار لیں، کسی کا خون نچوڑ لیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنا ٹیکس ریٹرن پے اس کو جمع کروا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ خود ایٹ بیہیسٹ آف دی ہائی ہینڈلنس ہے کہ وہ اس کو ابیوز کر رہے ہیں. اور کیا یہی وجہ ہے کہ یہ جو فیک ڈیمانڈ بنتی ہے ایف بی آر کے بہاف پہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فیک ڈیمانڈ بھی دیکھیں، فیک ڈیمانڈ کی ایگزامپل میں اس طرح دوں گا کہ جیسے سپوز کر لیں ایک میرج ہال ہے، میرج ہال پہ جو ٹیکس ہے 5% ہے. ٹھیک ہے، اب وہ میرج ہال پچھلے 2 سال سے بند ہے. ایک آفیسر گیا ہے، اس نے دیکھا جی 2 سال میں ایوریج لگا دیا کہ اس میں 1 ماہ میں 1 فنکشن ہوا ہے اور اس کے فنکشن جو ہے نا 2 سالوں کے ہوئے 2 کروڑ کے. اب 2 کروڑ کے حساب سے اس کو ٹیکس چارج کر دیا انہوں نے 50 لاکھ روپیہ. ٹھیک ہے، اب 50 لاکھ کا ٹیکس انہوں نے ایک ایوریج ٹیکس چارج کر دیا اور گورنمنٹ کی ڈاکومنٹ میں ایک لائبلٹی کریٹ کر دی اس ٹیکس پیئر کے اگینسٹ کہ جناب اس نے آپ کا 50 لاکھ روپیہ دینا ہے اور 50 لاکھ کے اوپر 50 لاکھ روپیہ
पेनल्टी भी पे कर दी जो उसने टाइम पे नहीं किया। 1 करोड़ रुपया रिकवरी डिमांड है, फेक डिमांड इसे कहते हैं, फेक डिमांड। ये फेक डिमांड उन्होंने दिखा दी कि जनाब ये फेक जो डिमांड है 1 करोड़ रुपया ये इस बंदे ने देनी है, इससे आप रिकवर करें, उसके पीछे रिकवरी वाले लग जाते हैं। फिर वो कोर्ट में जाता बताता है कि जनाब मैं तो बिजनेस ही नहीं किया, मेरा हाल बंद रहा है, ये चेक कर लें आप जाके, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई मेरी बिजली यूज नहीं हुई, मैंने कुछ भी नहीं चलाया, हाल मैंने जरूर बनाया पर ये बंद रहा है किसी वजह से, ठीक है। अब एक बिजनेस रन ही नहीं हुआ, एफबीआर उसको खुद से जो उसकी सेलें, उसकी सर्विसेज, उसका बिजनेस को अज्यूम करके और उस पर टैक्स चार्ज कर देती है और डिमांड क्रिएट कर देती है, ये फेक डिमांड है। भाई उस पर टैक्स की डिमांड बनती ही नहीं है, आप उसको टैक्स डिमांड दिखा देते हैं गवर्नमेंट। जो रिकवरी इंस्पेक्टर या जो भी अथॉरिटी ऑफ द एफबीआर वहां जाके फेक डिमांड एस्टैब्लिश करता है और जब ये कोर्ट से जाकर वो नलीफाई हो जाता है और वो डिक्लेयर हो जाता है कि ये फेक डिमांड है, तो क्या डिपार्टमेंट उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं करता? डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता। अब देखे ना, वो ऑफिसर ने अपनी असेसमेंट ऑर्डर को पास कर दिया, पास करके उसने आगे रिकवरी को भेज दिया कि जिनसे 1 करोड़ का रिकवर कर लें। अब वो जो टैक्स पेयर है वो स्टे लेता है कोर्ट से जाके, जब कोर्ट में केस चलता है वो नलीफाई हो जाता है, तो नलीफाई को जब खत्म हो जाता है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। बात इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो रिश्वत का बाजार गर्म हो रहा है वो उसी फेक डिमांड के भी आप कि वो उसे ये कहता है कि भाई अगर तुम मुझे इतनी ग्रेटिफाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी डिमांड 1 करोड़ के बजाय 2 करोड़ बना दूंगा, 4 करोड़ बना दूंगा। तो ये तो पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ कि एफबीआर को भी अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर पूरा करना चाहिए। उनका काम टैक्स रिकवरी है, अब्यूज ऑफ पावर नहीं है। अच्छा नहीं बख्तर साहब, मेरा यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल, आज के इस हालात में जो करंट सिचुएशन में पीआईए की निजकारी की गई, अच्छा उसमें बहुत से लोगों ने प्रोपोगेशन किया। बात कहते हैं कि नाउ द पाकिस्तान इन दोज कंट्रीज हु डोंट हैव देयर ओन एयरलाइंस, और कुछ कह रहे हैं कि जी अब उसमें 25% रह गया है, 75% सेल हुई है। तो ये सारा जो था पीआईए का, ये क्या हुआ, निजकारी क्यों कर दी गई आपके ख्याल से? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये पीआईए ने जो प्राइवेटाइजेशन इनकी की है, जो निजकारी है, ये एक बेहतरी इक़दाम है। अच्छा। देखिए गवर्नमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट और सारी चीज़ों को अपने इख्तियारात में अगर रखना चाहती है, लेकिन वो प्रॉपर उसका यूज़ नहीं कर पा रही या प्रॉपर उसको वो चला नहीं पा रही, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए। अब आरिफ हबीब साहब ने जो ये बिड के ज़रिए उसको जो विन किया है 135 बिलियन की पीआईए की जो है ना वो उनको दे दी है, तो उनका अभी पीछे भी इंटरव्यू आया था कि वो मार्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लंदन के लिए भी चला रहे हैं जो पिछले कई सालों से बंद है, और बहुत से कंट्रीज़ में जो फ़्लाइट्स हमारी पहले नहीं जाती थी अब वहाँ पाकिस्तान से डायरेक्ट जाया करेंगी। तो देखिए पाकिस्तानी शहरियों को कितना फ़ायदा होगा, जो वो डिफरेंट कंट्रीज़ की फ़्लाइट लेते थे, फिर वो स्टे लेते, आगे स्टे करते थे 2-3 घंटे 4 घंटे डिफरेंट कंट्री, फिर अपने डेस्टिनेशन पे जाके पहुंचते थे 1 दिन या 2 दिन बाद। और अब जो फ़्लाइट्स हैं वो डायरेक्ट जाया करेंगी। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं जाती थी कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे या इतनी चीज़ें बजट नहीं था कि वो एयरलाइन को बेहतर कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब एक डिपार्टमेंट एक चीज़ नहीं चल रही है गवर्नमेंट से, तो वो ठीक है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, आप देखें पीटीसीएल प्राइवेटाइजेशन कुछ उन्होंने सेमी गवर्नमेंट में कर दिया, तो पीटीसीएल कितना बेहतर हो गया। पहले पीटीसीएल जो चलता ही नहीं था, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी पीटीसीएल, आप फ़ौरन कंप्लेन करें 2 घंटे में पीटीसीएल ठीक हो जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के चीज़ें मतलब उसके इख्तियार से बाहर हैं या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनको, तो मैं ये समझता हूँ उनको प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए। नहीं, इसमें देखें ना कि जब पीआईए प्राइवेटाइज नहीं होता तो वो हमारे मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, उनका ट्रैवल है, उनका आना जाना है, वो बहुत सी फैसिलिटेशंस हैं जो एक नेशनल लेवल पे उनको मिल रही हैं। अब अगर वो इसके बदले में वो सैलरीज पे कर रहे थे या पीआईए के जो बर्डन था उसको कैरी कर रहे थे, अब जब वो प्राइवेटाइज हो गया तो इसका मतलब है कि इनको तो एक टिकट भी उस तरह फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। नहीं, मगर उसमें देखे ना, क्या ये पाकिस्तान का एक्सचेकर जो है वो बर्डनाइज नहीं हो गया कि अब वो सैलरी से ज़्यादा टिकटों के पैसे देंगे या वो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए फिर नुकसान हो जाएगा। नहीं, उसमें देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो ज़रूरी जो काम के लिए या मीटिंग्स के लिए या चीज़ों के लिए जो गवर्नमेंट ने कहीं मूव करना है, वैसे तो उनके प्राइवेट जेट चीज़ें हैं वो उसमें ही मूव करेंगे। अगर किसी वजह से कहीं ज़्यादा डेलीगेशन को ले जाना पड़ता तो ठीक है, वो टिकट परचेज करके मूव करें उसमें,